ناظرین مٹر آلو قیمہ سالن میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ. آپ اس کو دیکھیں ناظرین، اس کا لک زبردست ہے ماشاءاللہ، اس کا ٹیسٹ ہی زبردست ہے ناظرین. انشاءاللہ اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں، آپ کو مزہ آئے گا. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے قیمہ مٹر آلو اپنے انداز سے انشاءاللہ یہ ایک بہترین ریسیپی ہے. آج کل مٹر اویلیبل ہے بازار میں، انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے. ناظرین ہم سب سے پہلے اس میں لیں گے 250 گرام یعنی 1 پاؤ قیمہ، ٹھیک ہے ناظرین. اور ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے 250 گرام آلو. اس کو میں نے اس طرح کیوبز کے شکل میں کاٹا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے ناظرین. اور ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے 250 گرام مٹر ہے، اس کو میں نے چیرا ہوا ہے. یہ اس کا بھی خالص مٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کے چھلکا میں نے ہٹا دیا ہے. پتیلے میں نے گھی لے لیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین. اور اب اس میں تھوڑا سا گرم ہو جائے ناظرین، اس میں ہم ڈالیں گے جو قیمہ ہے 250 گرام، اس کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے. ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہے قیمے کو میں نے اس قسم کا ڈالا ہے. اس کو میں نے الگ الگ پیسز میں تقسیم کر کے ڈالا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ یہ اس طرح اس میں ثابت بال کی طرح رہیں گے قیمہ، اور اس کا اپنا ایک لک ہوگا. انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے. ناظرین قیمے کو ہم نے اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے، تقریباً 5-6 منٹ اس پر لگیں گے، ٹھیک ہے ناظرین. اس کو 5-6 منٹ دینا ہے. اس کو پھر دونوں سائڈوں سے ہم اچھی طرح فرائی کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین. ابھی اس وقت میں اس میں زیادہ چمچہ نہیں ہلانا، تاکہ یہ جو میں بال بنائے ہوئے ہیں یہ جو ہے نا یہ ثابت رہیں، زیادہ یہ ٹوٹے نہ. ناظرین 5 منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. ہمارا قیمہ جو ہے وہ بالکل تقریباً فرائی ہو چکا ہے. اب دیکھو اس وقت آپ اس میں چمچہ ہلا سکتے ہیں. اب انشاءاللہ یہ نہیں ٹوٹیں گے. یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس طرح بناتے ہیں، آپ بالکل قیمہ کو بالکل جس طرح ہوتا ہے اس طرح بناتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین. اب ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے 1 عدد پیاز، ٹھیک ہے ناظرین، باریک کٹا ہوا 1 عدد پیاز اس میں ڈالیں گے. اور اس کو قیمے کے ساتھ ہی آنچ کو میں نے تیز کر دیا تاکہ پیاز ہمارا فرائی ہو جائے، زیادہ ٹائم ہمارا خراب نہ کرے، ٹھیک ہے ناظرین. آپ اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون ادرک لہسن پیسٹ، اس کو بھی تھوڑا سا ہم نے اس میں فرائی کرنا ہے قیمے کے ساتھ. ناظرین انشاءاللہ آپ نے مٹر قیمہ آلو پہلے بھی پکایا ہوگا. میں جو ریسیپی آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اپنے انداز سے انشاءاللہ ناظرین اس طرح بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا، ٹھیک ہے ناظرین. اب اس میں ہم یہ مسالے ڈالیں گے، اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیں ناظرین. یہ 1 ٹیبل سپون کوٹا ہوا دھنیا ہے، یہ 1 ٹی سپون نمک ہے ناظرین، اور یہ 1 ٹی سپون ہلدی ہے ناظرین. اور یہ دیکھ لیں یہ زیرہ پاؤڈر ہے، زیرہ کوٹا ہوا، یہ 1/2 ٹی سپون ہے، یہ بالکل کم ہونا چاہیے ناظرین. یہ کوٹا ہوا مرچ ہے لال، یہ 1/2 ٹی سپون ہے، آپ اپنی مرضی سے زیادہ کم کر سکتے ہیں. یہ گرم مسالہ پاؤڈر ہے ناظرین، یہ بھی 1/2 ٹی سپون ہے. یہ سب ناظرین اس میں ہم یہ سب مسالہ جات اب اس میں ہم ڈالیں گے. ناظرین اس کو ہم گھی میں یہ مسالے تھوڑا سا مکس کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین، تاکہ مسالے اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں. اس کو بس
10-15-20 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इसके बाद नाज़रीन हम इसमें डालेंगे 3 टमाटर का पेस्ट हम डालेंगे। आपको नज़र आ रहा है 3 टमाटर का पेस्ट है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। नाज़रीन टमाटर का पानी खुश्क होने तक हम इसको इसमें अच्छी तरीके से पकाएंगे। ठीक है नाज़रीन, ठीक है, टमाटर इसमें पक जाए इंशाअल्लाह। नाज़रीन टमाटर हमारा माशाअल्लाह पक चुका है, उसका पानी खुश्क हो चुका है। ठीक है नाज़रीन, और अब इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम जो मैंने आपको मटर बताया था। सबसे पहले नाज़रीन हम इसमें मटर डालेंगे, और मटर को कम से कम हम आलू से 5 मिनट पहले डालेंगे, क्योंकि मटर पकाने में ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसलिए हम पहले मैंने क्या डाला है, मैंने पहले नाज़रीन मटर डाला है, और इसके साथ नाज़रीन हम 3 अदद जो है वो सब्ज़ मिर्च हैं, उसको मैंने कूटा हुआ है। ठीक है नाज़रीन, वो हम इसमें डालेंगे। नाज़रीन इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसको 5 मिनट्स देंगे, सिर्फ 5 मिनट देंगे, ताकि इसमें ये मटर जो है ये आलू से आलू के पकने के साथ ही हमारा मटर भी पक जाए। तो मटर ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए मैंने पहले मटर डाल दिया है। इसके ऊपर मैं अभी ढक्कन रख सकता हूँ। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। नाज़रीन 5 मिनट हो गए माशाल्लाह। जो हमारा मटर है उसको जो टाइम एक्स्ट्रा हमने देना था उसको हमने दे दिया है। अब नाज़रीन इसमें हम डालेंगे आलू। नियत रखें नाज़रीन कि जब भी आलू जो है आप कुछ देर के बाद पकाना चाहते हैं, मेरी बहनों को पता होगा, इसको पानी में डिप करके रख के करें। ठीक है नाज़रीन, इसको मैंने पानी में डिप करके रखा था, और उसके बाद इसको आप जितने टाइम के लिए रखें ये ब्लैक नहीं होगा। नाज़रीन इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे आलू को, इसकी थोड़ी सी बुनाई हम करेंगे। नाज़रीन इसकी बुनाई करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे, लेकिन एक बात याद रखना है, बहुत ज़रूरी है कि ठंडा पानी नहीं डालना, गर्म पानी डालना है। हमारी आलू की बुनाई हो गई है। अब आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन, मैं इस पर पानी डाल रहा हूँ, गर्म पानी डाल रहा हूँ। ठीक है नाज़रीन, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डाल दें। नाज़रीन ये देखो ना, गर्म पानी का एक फ़ायदा यह है कि इसमें उबाल जल्दी आ जाता है। आप देखें उबाल जल्दी इसमें आ गया है। दूसरा नाज़रीन जो गर्म पानी का फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप इस पर ठंडा पानी डालेंगे तो आपका जो आलू मटर है वो फिर सख्त हो जाएगा, वो फिर नहीं पकेगा। ठीक है नाज़रीन, इसलिए गर्म पानी इस स्टेज पर डालना बहुत ज़रूरी है। हमारी बहनें क्या गलती करती है कि उस पर ठंडा पानी डाल लेती है, फिर आलू और मटर है वो पकने का नाम नहीं लेता। अब नाज़रीन इसके ऊपर हम ढक्कन रख लेंगे। ठीक है नाज़रीन, पकने तक इसको अच्छी तरीके से आलू को पकाएंगे, बाकी चीज़ें भी, मटर भी पक जाएगा इंशाल्लाह। कीमा ऑलरेडी तकरीबन 90% पक चुका है। और नाज़रीन इस पर इसके पीछे हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जब पकेगा फिर दिखाएंगे। हमारा मटर आलू कीमे का सालन बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह, बिल्कुल तैयार है। आलू भी पक चुका है, की उसमें मटर भी पक चुके हैं। नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च। ठीक है, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें डाल दें, जितना भी डाल सकते हैं। और नाज़रीन ये अदरक है, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। ठीक है नाज़रीन, अब इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, ताकि इसमें मिर्चों का जायका और अदरक का जायका टेस्ट आ जाए। 2 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह। हमारा जो मटर आलू कीमा है माशाल्लाह वो बिल्कुल रेडी है, आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह। नाज़रीन इंशाल्लाह इस तरीके से आप मटर आलू कीमा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बड़े शौक़ से खाएंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है नाज़रीन, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। और नाज़रीन अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो काइंडली नाज़रीन इसको आप लाइक करें, इसको अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले रेसिपीज़ आपको फ्री में मिले और हमारी हौसला अफजाई भी हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।